माफी दे नाल किरपा है, यीशु दे नाल किरपा है। ते अज बहुत सारे लोग यीशु मसीह तो बगैर ही किरपा चाहते आ, यीशु मसीह तो बगैर ही दया चाहते आ, यीशु मसीह तो बगैर ही जीवन चाहते आ। पर मैं दसना चाहता हाँ, बाइबल इन्हां गल्लां नूं क्लीयर करदी आ कि जिहदे कोल पुत्र है उहदे कोल जीवन आ। इस धरती दे उत्ते यीशु मसीह जीवन आ। और लिखिया जदों असीं इहदी 10 आयत नूं पढ़दी है तो लिखिया गया जिहड़ा परमेश्वर दे पुत्र उत्ते निश्चा करदा है वह अपने विच ही साखी रखदा है। हिंदी च गवाही लिखिया आ। अज परमेश्वर दा दास सन यूहन्ना पवित्र आत्मा दे वसीले मेरे जो दस रहा आ, उन्हें कहा कि ओ साखी ए गवाही ए है भाई परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता। ए जीवन उन्हें ओहदे पुत्र विच है कि पर जीवन इंसान नू किहने दिता है ते किद्दां दा जीवन दिता आ। बाइबल बयान करदी है परमेश्वर ने इंसान नू अपने स्वरूप उत्ते अपने जिहा बनाया। तुसी परमेश्वर दा स्वरूप देखना चाहते हो तो तुसी अपने आप नू वेखो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप उत्ते इंसान नू अपने जिहा बनाया। और मेरे जो जिंदगी किद्दां दी दित्ती सी, परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप इस धरती उत्ते आए, मनुखा जामा लिया, लिखा गया मौत ने उन्होंने मारन की कोशिश की पर प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां चों तीसरे दिन जी उठिया। मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अमर है, परमेश्वर जीवत है, उन्होंने कोई मार नहीं सकता। जिहदे विचों जीवन पैदा हो रहा आ उहदे विच मौत कदी भी मेरे इज़ो दखल अंदाजी नहीं दे सकती। मौत उहदे चों निकल नहीं सकती, मौत उन्होंने टच नहीं कर सकती। हालेलुया। असीं ये कहना साखी जानते हैं ते रखते हैं कि परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता है। सदीपक जीवन का मतलब एवर लास्टिंग लाइफ, सदा दी जिंदगी। बहुत सारे लोग धरती ते ऐदां दे आ जिन्हां नूं अजे एक मरीजों एक तां देह दे विचों निकलना उहनूं मौत कहंदे, एक होर अगे मौत का सामना करना पैना। उस मौत का जिक्र जो तुसीं बाइबल नूं देखदे हैं तो लिखिया गया जदों उहनूं नरक दी अग विच सुੱਟਿਆ जाना, वो दूई मौत होवेगी, बहुत भयानक मौत होवेगी। इत्थे श्वास निकल गया समझ लो कह देंगे मर गया, पर उथे इन्नी जल्दी वाली मौत नहीं आ। वो समा लिखिया नहीं गया किन्ना है, किन्ना चिर उथे सड़ना है अग दे विच, वो सदा ही सड़ना होवेगा। वो दूजी भयानक मौत। पर प्रभु दा दास यूहन्ना कह रहा है कि असीं जानते हाँ कि भाई परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता ते इस दीपक जीवन उसने अपने इकलौते पुत्र विच रखिया आ। हालेलुया। कित्थों सानू मुक्ति प्राप्त होनी आ, कित्थों सानू सही जीवन मिलना आ, कित्थों असीं मेरे इज़ो स्वर्ग जा सकते हैं, किहदे वसीले असीं आजाद हो सकते हैं, ओहदे वसीले जिहदे विच जीवन आ। परमेश्वर ने अपने शब्द नूं इस धरती ते भेजिया जिहदा नाम यीशु रखिया। उस शब्द जदों देहधारी होके आया ते परमेश्वर दे दूत ने कहा यह परमेश्वर दा इकलौता पुत्र होवेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर दा इकलौता पुत्र होवेगा, जिहदे लई संत यूहन्ना ने यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय उहदी 16 आयत विच लिख दिता। बाइबल च लिखा गया क्योंकि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता तां जो हरेक जिहड़ा ओहदे उत्ते निश्चा करेगा वो नाश नहीं होवेगा बल्कि सदा दा जीवन पावेगा। सदा दा जीवन है किहदे विच? जिहदे द्वारा सब कुछ पैदा होया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह दे विच ही सदीपक जीवन रखिया होया। बाइबल च लिखा गया कि परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता
ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਨੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਧਨੀ? ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਧਨੀ ਮਰੇਗਾ 2 ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤੋਂ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿੱਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਹਣੀ ਬੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਨਦੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਬਤ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਬੋਲੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 63 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿਉਣ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ 'ਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜੀ ਸਾਡਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮੀਨਸ ਵਚਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਚੇਤਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਤ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਤ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਰੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਤ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਘੜਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਘੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਘੁਮਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੜਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਹੋਨਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ 12 ਦੀ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੂਆ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਾਨਕੇ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਹ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਖਿਜ ਪਵੇ, ਲਾ ਮਾਰੇ, ਚੱਲਦਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂ ਉੱਥੇ? ਰਹੂਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਲ ਤੇ ਵਚਨ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਲ ਤੇ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੰਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਨਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣੇ ਤੇ ਉੱਠਣੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਸੋਚਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ